لا کے لایا نہیں گیا، یقین نہیں آتا تو میرے پاؤں کے چھالے گن لو۔ مجھے یہ بتا دیں شہباز شریف کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے، جو آئندہ آنے والے وزیر اعظم ہیں انہیں کیا کہیں گے؟ ہم اس کو وزیر اعظم نہیں مانتے، وہ ایک فقیر ہے، وہ ایک فقیر ہے اور فقیر وزیر اعظم نہیں ہو سکتا۔ اچھا یہ بتائیں، کل سے پاکستانی قوم بڑی جذباتی ہے، کل کچھ لوگ افسردہ ہوئے اور کچھ لوگ بڑے غصے میں ہیں، آپ کے کیا جذبات تھے جب آپ نے سنا کہ عمران خان کو اتار دیا گیا؟ دیکھیں میرے یہ جذبات سے عمران خان انشاءاللہ اب 2 اکثریت سے آئے گا، اس کا راستہ نہ تو عدلیہ روک سکتی ہے، نہ یہ پالتو امریکن روک سکتے ہیں، نہ ہی انشاءاللہ اس کا امریکہ راستہ روک سکتے ہیں، کیونکہ عمران خان سچا لیڈر ہے، عمران خان حق کے اوپر ہے، اور یہ عوام پھر 2 اکثریت کے ساتھ پارلیمنٹ کے اندر عمران خان کو 2023 میں وزیر اعظم دیکھے گی۔ اور اس کے بعد میں بتاؤں کہ امریکہ کو اور بھارت کو اور اسرائیل کو یہ تکلیف ہو رہی ہے کیونکہ پاکستان سپر پاور بننے جا رہا ہے، اور پاکستان کا مقدر عمران خان کا جو مقدر ہے اور انشاءاللہ وہ تاریخی ہے اور وہ تاریخی رہے گا۔ اچھا یہ بتائیں شہباز شریف کے بارے میں کیا کہتے ہیں، جنہوں نے اس قوم کو بیکاری کہا، اب وہ وزیر اعظم آ رہے ہیں، ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیے؟ دیکھیں مریم کے بابا، 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 مریم کے بابا۔ شہباز شریف بیکاری نے عوام کو بیکاری کہا ہے، آج یہ پوری عوام شہباز شریف کو بیکاری بھی کہہ رہی ہے، اس کو چور بھی کہہ رہی ہے، اس کو ڈاکو بھی کہہ رہی ہے۔ اس کو میں بتانا چاہتا ہوں شہباز شریف یہ بات سن لے کان کھول کے کہ تیرا امریکہ بیکاری ہوگا، پاکستان کی عوام غیور ہے، پاکستان کی عوام بہادر ہے، پاکستان کی عوام نے تجھے بھی ریجیکٹ کر دی ہے۔ اور عمران خان نے انشاءاللہ آپ کو ایک اور بات واضح بتا دوں کہ عمران خان نے جس طرح امت مسلمہ کا مقدمہ لڑا ہے، 15 مارچ کو پوری دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دن منایا جائے گا، اور جس طریقے سے کشمیر کا مقدمہ لڑا ہے، یہ پالتو نے آج بیان دی ہے، آج شہباز شریف پالتو نے بیان دی ہے۔ میں یہ کہوں گا اس نے جو بیان دی ہے وہ بیان بھارت کے حق میں، اس نے کہا ہے کہ بھارت کے ساتھ ہم مسکراہٹ چاہتے ہیں، اس کو یہ نہیں پتا کہ تم بھارت کے ساتھ مسکراہٹ چاہے گا، جموں کشمیر کے اندر ہماری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ جو ریپ ہو رہے ہیں، جس طریقے سے ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، ہمارے جوانوں کو مارا جا رہا ہے، جموں کشمیر کے اندر اس وقت بھی کرفیو ہے، کیا ان لوگوں کے ساتھ ہم تعلقات بنا سکتے ہیں؟ کیا ان لوگوں کے ساتھ ہم اپنا پاکستان کا رشتہ قائم کر سکتے ہیں کہ جو لوگ اس وقت بھی پاکستان کے خلاف ہر سازش کا حصہ ہے؟ اچھا مجھے یہ بتا دیں عمران خان کا قصور کیا ہے، کیوں عمران خان کو اتارا جا رہا ہے؟ کیا عمران خان نے لندن میں فلیٹ بنائے ہیں؟ کیا عمران خان نے کرپشن کیا؟ کیوں اتارا گیا عمران خان؟ عمران خان کا قصور یہ ہے کہ عمران خان نے اس فارم کے اوپر، امریکن فارم کے اوپر جا کے کہا ہے لا الہ الا اللہ۔ عمران خان کا دوسرا قصور یہ ہے کہ اس نے اپنے پاکستان کا آئین کے مطابق تحفظ کیا ہے، اس نے ڈاؤن حملوں کو روکا ہے، اس نے ڈونلڈ ٹرمپ زندہ باد زندہ باد۔ یہاں اور لوگوں سے بات کرتے ہیں جو یہ جذبات ہے۔ اچھا سر کیا جذبات ہیں عمران خان کے لیے؟ آپ یہاں باہر نکلیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ ہم عمران خان کے لیے اپنے جانیں قربان کر سکتے ہیں، ہم عمران خان کو یہ دکھانا چاہتے ہیں، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ خون کا آخری قطرہ بھی جو رہے گا یہ عمران خان کے نام ہے۔ وزیر اعظم، وزیر اعظم، وزیر اعظم عمران خان۔ مجھے یہ بتا دیں شہباز شریف کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے، جو آئندہ آنے والے وزیر اعظم ہیں انہیں کیا کہیں گے؟ ہم اس کو وزیر اعظم نہیں مانتے، وہ ایک فقیر ہے، وہ ایک فقیر ہے اور فقیر وزیر اعظم نہیں ہو سکتا۔ وہ ہمارا وزیر اعظم عمران خان ہے، عمران خان، عمران خان۔ مجھے بتائیں آج آپ باہر نکلے ہیں عمران خان کی کال پہ، کیا وجہ، کیوں آئے ہیں باہر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے نیا پاکستان چینل والوں آپ کا شکریہ، جہاں بھی جلسہ ہو آپ اپنا حاضری ضرور لگاتے ہیں۔ تو یہ تو پوری دنیا کا پتہ ہے کہ آج ہم کس مقصد کے لیے نکلے ہیں، وہ اس مقصد کے لیے نکلے ہیں کہ ہم پوچھنا یہ چاہتے ہیں، دنیا پوچھنا یہ چاہتے ہیں، پاکستانی قوم پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کا قصور کیا ہے، اس کو کس وجوہات کی بنیاد پہ نکالا گیا اس گورنمنٹ سے؟ کیا اس کا یہ قصور تھا کہ انہوں نے اسلام کے لیے آواز بلند کیا؟ کیا اس کا یہ قصور تھا کہ انہوں نے قوم کو غلامی سے آزاد کرنے کے لیے سوچا؟ کیا یہی قصور تھا اس کو اس گورنمنٹ سے نکالنے کا؟ یہ اس لیے سارے دنیا سارے قوم نکلے ہیں، پاکستانی جہاں بھی ہے
पाकिस्तानी दुनिया के जिस कोने में भी है सब निकली हुई है, खुददारी के लिए, ग़ुलामी से निजात के लिए, और इम्पोर्टेड जो हुकूमत अभी बना है, जो बैरूनी साजिशों की वजह से बना है, इसके खिलाफ निकले हैं। क्या आप शहबाज शरीफ को एक्सेप्ट करते हैं? शहबाज शरीफ को किसी सूरत एक्सेप्ट नहीं करते हुए, पागल इंसान है, उससे उसकी इस चीज़ में एक्सेप्ट कर रही है। उसमें लीडरशिप की कौन सी क्वालिटी है कि वो पाकिस्तान को चलाएगा? ये कोई मजाक है? ये पूरी कौम के साथ मजाक किया जा रहा है। एक डीजल है और उसका जरदारी है, गद्दारी है, इसके ऊपर तो केसेस है। ये तो जमानत पे रिहा है और आके हमारे कौम के लिए वो लीडर बनने जा रहा है। अफसोस है इस कौम के हाल पे। ठीक है, तो क्या समझ रहे हैं ये जो जज्बा जुनून नज़र आ रहा है, क्या ये जज्बा इमरान खान को वापस लेके आएगा? यार ज़रूर लेके आएगा। ये कौम देख ले, निकली हुई है, रात के 12 बज रहे हैं और ये सारी दुनिया इस वक्त खड़ी है, तो इमरान खान के लिए खड़ी है, क्योंकि खुददार लीडर के लिए खड़ी है, एक आज़ाद लीडर के लिए खड़ी है। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। आपके क्या जज्बात हैं? एब्सोल्युटली नॉट वाली तो आपने शर्ट पहनी हुई है, क्यों आए हैं बाहर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका और नया पाकिस्तान का शुक्रिया। चल के आया हूँ, उठा के लाया नहीं गया, यकीन नहीं आता तो मेरे पाँव के छाले गिन लो। आज हमारा यहाँ आने का मकसद ये है कि जो हमारे ऊपर इम्पोर्टेड और जो गलाजत और जो चेरी ब्लॉसम वाली जो हुकूमत हमारे ऊपर मुसलत की गई है, उसको हम नामंजूर के लिए आज हम यहाँ पर एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं इमरान खान का कसूर क्या है? इमरान खान ने क्या किया पाकिस्तान के साथ? इमरान खान का कसूर क्या है कि उसने शेल्टर हाउस बनाए हैं, लोन स्कीम्स बनाए हैं, स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप्स बनाए हैं, ग्रीन पासपोर्ट की उसने अहमियत उजागर की है, और जितने भी हमारे फॉरेन कंट्रीज़ में जो हमारे मुसाफिर वहाँ पे गए थे उनको रहा करवाया। क्या ये कसूर है? क्यों इमरान खान के साथ ये ज़्यादती की जा रही है? इसके खिलाफ आज हम यहाँ मैदान में आए हैं और ये अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा रहे हैं। अच्छा, क्या आप शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म एक्सेप्ट करते हैं? ओ यार, शहबाज शरीफ साहब वो खुद अबूरी ज़मानत पे आए हैं, वो एक खुद चोर है, नायल है, उसको हम कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? जूते पालिश करने वाला कभी भी हमारा वज़ीर-ए-आज़म नहीं होगा और हम ना उसको एक्सेप्ट करेंगे। वो चेरी ब्लॉसम में, ठीक है, उसकी शेरवानी इंशाल्लाह लटकी रहेगी। 2023 के इलेक्शन जो है, उसके इलेक्शन में हम बताएंगे कि वो क्या है और कहाँ है, किस हैसियत का है उसकी जो। अच्छा, मुझे बताएं, ये जो जुनून जज्बा जोश नज़र आ रहा है, क्या ये जुनून दोबारा इमरान खान को लेके आएगा? सबसे पहले तो मैं ये परेशान हूँ कि इतना बड़ा ये आप देख रहे हैं क्राउड है यहाँ पे, इस जुनून को कैसे शिकस्त दिया? जुनून को शिकस्त दिया। जो पार्लिमानी फैसला होता है, उस पार्लिमानी फैसले पे अदलिया ने किस तरह रात के 2 बजे तक अतवार के दिन पे आकर उस पार्लिमानी फैसले पे उन्होंने मुदाखलत किया है। इंशाल्लाह यहाँ जो भी है, जवान है, यूथ है, एजुकेटेड पर्सन है, इंशाल्लाह 2023 के इलेक्शन में हम भारी मैंडेट से इमरान खान को कामयाब करेंगे, क्योंकि इमरान खान एक एनर्जेटिक, पोटेंशियल और हार्ड वर्किंग लीडर है जो हमारी फ्यूचर प्लानिंग्स बना रहा है। इंशाल्लाह हम उनके साथ खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे, ईमान के साथ, यकीन के साथ, इत्तेहाद के साथ, इमरान खान के साथ। आज हमारा यहाँ आने का मकसद ये है कि जो हमारे ऊपर इम्पोर्टेड और जो गलाजत और जो चेरी ब्लॉसम वाली जो हुकूमत हमारे ऊपर मुसलत की गई है, उसको हम नामंजूर के लिए आज हम यहाँ पर एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं इमरान खान का कसूर क्या है? इमरान खान ने क्या किया पाकिस्तान के साथ? इमरान खान का कसूर क्या है कि उसने शेल्टर हाउस बनाए हैं, लोन स्कीम्स बनाए हैं, स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप्स बनाए हैं, ग्रीन पासपोर्ट की उसने अहमियत उजागर की है, और जितने भी हमारे फॉरेन कंट्रीज़ में जो हमारे मुसाफिर वहाँ पे गए थे उनको रहा करवाया। क्या ये कसूर है? क्यों इमरान खान के साथ ये ज़्यादती की जा रही है? इसके खिलाफ आज हम यहाँ मैदान में आए हैं और ये अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा रहे हैं। अच्छा, क्या आप शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म एक्सेप्ट करते हैं? ओ यार, शहबाज शरीफ साहब वो खुद अबूरी ज़मानत पे आए हैं, वो एक खुद चोर है, नायल है, उसको हम कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? जूते पालिश करने वाला कभी भी हमारा वज़ीर-ए-आज़म नहीं होगा और हम ना उसको एक्सेप्ट करेंगे। वो चेरी ब्लॉसम में, ठीक है, उसकी शेरवानी इंशाल्लाह लटकी रहेगी। 2023 के इलेक्शन जो है, उसके इलेक्शन में हम बताएंगे कि वो क्या है और कहाँ है, किस हैसियत का है उसकी जो। अच्छा, मुझे बताएं, ये जो जुनून जज्बा जोश नज़र आ रहा है, क्या ये जुनून दोबारा इमरान खान को लेके आएगा? सबसे पहले तो मैं ये परेशान हूँ कि इतना बड़ा ये आप देख रहे हैं क्राउड है यहाँ पे, इस जुनून को कैसे शिकस्त दिया?